علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر ہوا بادل والی نہیں ہوتی، ہر ہوا بارش والی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہواؤں کے رخ بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہواؤں کے رخ بتا رہے ہیں کہ رزق 7 زمین نیچے چلا جائے گا۔ بس الفاظ کافی ہیں۔ رزق 7 زمین نیچے چلا جائے گا۔ اب 7 زمین نیچے سے کون لے آ رزق؟ خود سوچیں۔ رزق 7 زمین نیچے چلا جائے گا، 7 زمین نیچے چلا جائے گا۔ چلو کہتے 10 فٹ 100 فٹ نیچے تو بندہ کھود کے نکال لیتا، 7 زمینیں کون کھودے گا؟ جس کے عمر سے 7 زمین نیچے رزق جائے گا، پھر اسی کا پاؤں پکڑیں، پھر وہی لے آئے گا، اسی کے پاؤں پکڑیں۔ کشتیاں ہوتی تھی، دنگل ہوتے تھے، پہلوان لڑتے تھے، اب پتہ نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے۔ چاچا غلام علی تھا تو وہ پہلوان تھا، اس کے کان سارے ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو میں گیا ملنے کے لیے، چاچا بیمار ہو گیا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے جاننے والے تھے، اور میرے والد صاحب کے جتنے جاننے والے تھے ان سب کو آخری دم تک میں نے ملنا، ہدیہ دینا، سلام کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ بھی والد کی اطاعت کا حصہ ہے، ان کی محبت کا حصہ ہے۔ اس طرح والدہ۔ تو میں ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے، میں آنکھیں بند کر کے سویا ہوا تھا، 2 مائیں کہنے لگی پہلوان بچتا نہیں، پہلوان بچتا نہیں، مر جائے گا۔ کہ میں ٹھیک ہو گیا؟ ہنس کے کہنے لگا میں ٹھیک ہو گیا، پر آخر مر گیا۔ موت تو موت ہے۔ تو کہنے لگے ایک پہلوانی تھی بہت بڑی، بہت زیادہ بڑے بڑے پہلوان آئے ہوئے تھے۔ تو چرچا میں نے سنا کہ کیکر سنگھ آ رہا ہے، امرتسر کا تھا۔ کیکر کا درخت بڑا سخت کیکر کی لکڑی ہوتی ہے، سکھ تھا، پہلوان تھا، اور اس کو کیکر سنگھ کہتے تھے۔ میں نے کہا آج اس کی کشتی دیکھا۔ خود پہلوان تھا کہ وہ داؤ کیسے مارتا ہے، ایک پہلوان دوسرے کے داؤ پیچ سیکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو کہا کیکر سنگھ کو انہوں نے سامنے بٹھایا ہوا تھا، یہ کیکر سنگھ ہے۔ دوسرے پہلوان لڑ رہے تھے۔ کشتی ہوتے ہوتے کیکر سنگھ کہنے لگا کہ لوگوں بات سونا، میری جیب کسی نے کاٹ لی ہے، جبکہ کیکر سنگھ خود جیب تراش بھی تھا۔ نیلے پہ دیلا، بلا پہ بلا پڑ گئی۔ تو کیکر سنگھ نے کہا کہ میری جیب کسی نے کاٹ لی ہے، میرے پیسے نکال لیے ہیں، جتنا بھرا مجمع ہے سنو، میرا نام کیکر سنگھ ہے، مجھے بڑے بڑے نہیں گرا سکے۔ جیب تراش کو میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے صرف شکل دکھا دے، میں اس کو پگ بندواؤں گا۔ میرا اس نے جیب کاٹا، میں اس سے کوئی پیسے نہیں لوں۔ تو چاچا کہنے لگا کہ میں نے دیکھا تو ایک مالشیا تھا، اس کا نام دفتر تھا، نام تو اور تھا۔ شیشی ہے نا، ہاتھ میں مالش کی ہاتھ میں بوتل ہوتی ہے، ایسی شیشوں کو حرکت دیتا ہے، تو اس کا نام دفتر تھا۔ وہ سامنے آیا اور گالی دے کے کہنے لگا جس نے جیب کاٹی ہے وہ اپنا نام بتائے گا۔ کیکر سنگھ کہنے لگا اچھا مائی باپ آپ ہیں، اچھا 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 سمجھ آ گئی۔ دفتر بھی آخری درجے کا دیب تراش تھا، پر کیکر سنگھ کہتا تھا شاید میں ہی میں ہوں۔ اس نے پگ بنوائی، اس دفتر کو اس نے باقاعدہ پگڑی بندائی۔ انہوں نے کہا آج کے بعد تو میرا باپ ہے، تو نے میری جیب کاٹی اور جتنے پیسے لے گیا، میں نے وعدہ کیا تو لے جا،
दफ्तर पग बांध के उधर जाके बैठ गया। उसके बाद फिर कीकर सिंह की लड़ाई हुई। लड़ाई से मुराद कुश्ती हुई। तो बात कहां से शुरू की थी मैंने बताया, अब मुझे बताया कहां से शुरू की थी, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। जिस जिस हस्ती ने 7 जमीन नीचे रिस्क पहुंचाया है, अब उसी के पांव पकड़ो। दूसरे लफ्जों में कीकर सिंह ने उसके पांव पकड़े, उसके पांव पकड़े कि तू मेरा भाई बाप है, बस 7 जमीन रिस्क नीचे चला जाएगा। ढूंढने वाले नहीं ढूंढ सकेंगे। फिर हम बादशाहों को बुरा भला कहेंगे, इनकी वजह से महंगाइयां आई। फिर कहेंगे हुकूमतें बदले, बादशाहतें बदले, फिर वो आएंगे तो महंगाइयां बढ़ जाएंगी। फिर कहेंगे ये बादशाह है इसकी वजह से, फिर और आएगा तो और बढ़ जाएगी। ऊपर से फैसला यही है, मेरा बादशाह आपका बादशाह बेबस है, मेरी आपकी तरह। ऊपर का फैसला यही है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मफहूम है, बदतरीन मशगला बादशाहों को बुरा भला कहना है, हुक्मरानों को। ऊपर से फैसला यही। आका का फरमान है, मफहूम है, हर रोज रेट लिस्ट ऊपर से तय होती है अर्शों से। आज इस चीज का इतना रेट है, आज इस चीज का इतना भाव है, आज इस चीज की इतनी कीमत है। ऊपर से फैसले होते हैं, रेट लिस्ट ऊपर से तय होती है। वो हमारे बस में है ही नहीं। हम बादशाहों के पीछे पड़े हुए हैं कि उनकी वजह से महंगाई हो गई, फलां हुकूमत आई है तो उसने यूं किया, फलाना आया तो यूं किया, फलाने आए यूं किया। 100 दिन तबसरे कर करके ना इन चीजों पे शुगर भी हो गया, ब्लड प्रेशर भी हो गया, टेंशन भी हो गई, रोटी रोजी भी गई। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त थे, वो सारी बर्बादियां कह के कहते थे अस्सलाम वालेकुम, चल भाई हर चीजें सलाम करके तुझे चली गई। 100 दिन तबसरे ही तबसरे। उस दिन मेरे पास एक साहब आए, मुझसे हुकूमतों के तबसरे करने लगे, बातें करने लगे। मैंने बात को मोड़ के और तरफ ले गया, रूहानियत की तरफ, फिर इधर ले आए, फिर मोड़ा, फिर ले आए। मैंने कहा ये मेरा मौजू नहीं है। तो कहा आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा बहुत पता है, जो पता मुझे है वो किसी को नहीं है। तो मेरी बात सुन, मैं तुझे बताऊं क्या पता है। 100 दिन यही बुरा भला कहना। अल्लाह, उस हस्ती के पांव पड़े जिसने 7 जमीनों के नीचे से रिस्क लाके खड़ा कर दिया और कहते और कोई ताकत है तो दिखाओ। कैसे दिखाओ? उस हस्ती की मिन्नत करें। अच्छा, उसकी मिन्नत करेंगे, उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। वो एक पल के अंदर तेरे लिए आसानियां कर दे। अल्लाह ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन। ए मेरा अल्लाह, तो जिसके लिए करता है आसानियां कर देता है, और जिसके लिए करता है चीज आसान कर देता है, और जिसके लिए करता है मुश्किलों में सहूलत डाल देता है। मेरे लिए पहाड़ है पर तेरे लिए पहाड़ नहीं, मेरे लिए नामुमकिन है तेरे लिए नामुमकिन नहीं, मेरे लिए मुश्किल है तेरे लिए मुश्किल नहीं, मेरे लिए नागुजीर है तेरे लिए नागुजीर नहीं, मेरे लिए ये रात है पर तेरे लिए कोई रात सुबह बराबर है, मेरे लिए सब खत्म है, गलियां रास्ते बंद हैं, अल्लाह तेरे लिए कुछ भी नहीं। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शिअता। ए मेरा अल्लाह, जब तू चाहता है कोई मुश्किल को आसान करना चाहे, पल भर में ऐसे कर देता है। इन 3 रातों में जलाल है, और जलाल में जमाल दिखाओ। ताकतवर को ताकत न दिखाना। वहां सारा नाज है, यहां सारा नियाज है। वहां सारा तकब्बुर है, या मुतकब्बिरो, यहां सारी आजिज़ी है, तवाज़ु है। वहां ना दिखा से, यहां सारा नियाज मिन्नत दिखाएं। अल्लाह मकफिनहुम बिमा शिअता बिमन शिअता व कैफ शिअता। इसका माना बताओ। एक बंदे को ना सुबह सुबह या रात के वक्त दरवाजा खटखटाया किसी ने, परेशान क्या है? उसने कहा जैसे कर, जिस तरह कर, जैसे हो, मेरी जरूरत पूरी कर दे, मैं बिल्कुल बेबस हूं। अल्लाह मकफिनहुम बिमा शिअता बिमन शिअता व कैफ शिअता। बस तू कर दे, जैसे कर, जिस तरह कर, अल्लाह ये मेरा मसला हल कर दे।